पावतर लिया पावतर लिया। पावतर लिया पावतर लिया जो बन बलिया। पावतर लिया जो बन बलिया पावतर लिया। पावतर लिया पावतर लिया जो बन बलिया। पावतर लिया नाम बिना माटी संगर लिया। नाम बिना माटी संगर लिया। पावतर लिया पावतर लिया जो बन बलिया। पावतर लिया नाम बिना माटी संगर लिया। नाम बिना माटी संगर लिया। पावतर लिया पावतर लिया। कान कुंडलिया बस्तर उडलिया। कान कुंडलिया बस्तर उडलिया सेज सुखलिया मन गर्बलिया। सेज सुखलिया मन गर्बलिया। पावतर लिया पावतर लिया जो बन बलिया। पावतर लिया पावतर लिया। तले कुचरिया सिर कनक छतरिया। तले कुचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बिना ले तरन गडलिया। हर भगत बिना ले तरन गडलिया। पावतर लिया पावतर लिया जो बन बलिया। पावतर लिया पावतर लिया।
अनक इस्त्रियां, हर रस बिन सब स्वाद फिकरियां, हर रस बिन सब स्वाद फिकरियां, पावत रलिया पावत रलिया, जो बन बलिया पावत रलिया। नाम बिना माटी संग रलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, पावत रलिया पावत रलिया। माया छलिया विकार बिखलिया, माया छलिया विकार बिखलिया, माया छलिया माया छलिया विकार बिखलिया। शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया, पुरख दयालिया पुरख दयालिया। दस बाल तन बीसरवन, तीसा का सुंदर कहावे चालीस, पग खिसै सठी के बुढ़े पाया वै, चालीसी पुर होए 85, पग खिसै सठी के बुढ़े पाया वै। 70 का मतहीन असीहों का व्यवहार न पावे, नावे का सहजासनी मूल न जाने आप बल। टंडोलम ढूंढम डिठ में नानक, जग तू में कतवल हार। 10 बाल तन बीसरवन, तीसा का सुंदर कहावे चालीसी, पुर होए 85, पग खिसा सठी के बुढ़े पाया वै। 70 का मतहीन होए, असीहों का व्यवहार न पावे, नवे का सहजासनी मूल न जाने आप बल। टंडोलम ढूंढम डिठ में नानक, जग तू में कातवल हार। तू में का तू में का तू में कातवल हार। तू में का तू में का तू में कातवल हार।
प्रभ पुरख दे अलिया। शरण नानक प्रभ पुरख दे अलिया। पावत रलिया पावत रलिया जो बन बलिया। पावत रलिया पावत रलिया नाम बिना माटी संग रलिया। नाम बिना माटी संग रलिया। पावत रलिया पावत रलिया जो बन बलिया। पावत रलिया नाम बिना माटी संग रलिया। नाम बिना माटी संग रलिया। पावत रलिया पावत रलिया जो बन बलिया। पावत रलिया पावत रलिया पावत रलिया पावत रलिया पावत रलिया। वाहिगुरु जीओ। विखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन। विखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन। विखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन। 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 विखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन। विखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन। 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 विखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन। विखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन। देहोरी चले पानियां
ਅਸੂਣੀ ਬਨ ਵਤ 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 ਅਸੂਣੀ ਬਨ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ ਤਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬਨ ਅੱਗੇ 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 ਦਿੱਤਾ ਬਨ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗੇ ਆਏ ਕੰਮ ਦਰਗੇ ਆਏ ਕੰਮ ਫਰੀਦਾ 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 ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗੇ ਆਏ ਕੰਮ ਦਰਗੇ ਆਏ ਕੰਮ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ
नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार 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 सब जग चलन हार 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 कूड़ मिठा कूड़ माखियो कोण डोबे नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ों को नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ों को जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े शत्रधारी शतर की छाया कई को तो चलत हैं बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत मान से मही पे ओ दलीप कैसे शत्रधारी बटो अपमान पुंज दंड को करत दारा से दली सिर दर्जोदन से मान तारी पोक पूम अंत पूम में मिलत है किते कच मच किते उन को करत पच किते अच वच हुए छपच उड़ जाएंगे कितना बीज अच पच को करेंगे पच केतक प्रतच हुए पचाए खाए जाएंगे जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे तेज जो अतेज मैं अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे ताही में समाएंगे ताही में समाएंगे शत्रधारी क्षत्रिपत शैल रूप छेतनाथ शौणी कर छाया बार क्षत्रिपत गाई है विश्वनाथ विषंपर वेदनाथ बल कर बाजीगर बाण तारी बंधन बताई है न्योली कर्म दूधा थारी विद्या थार ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे नेक ध्यान हो न पाई है राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराज ऐसा राज और छोड़ दूजा कौन त्याई है ऐसा राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है काहू को परोसो है जमीन को जमाने बीच काहू को परोसो जोर चाकरी जहाज पे काहू को परोसो है जमीन को जमाने बीच काहू को परोसो जोर चाकरी जहाज पे काहू को परोसो पारिशाह पातशाह मीत काहू को परोसो है कुटुंबी कर काज है काहू को परोसो देव बानियार पारसी को काहू को परोसो संत गिरी की मिजाज पे काहू को परोसो चार चातरी चलाकी चोब मुख तो परोसो एक ग्रंथ महाराज पे काहू को परोसो चार चातरी चलाकी चोब मुख तो परोसो एक ग्रंथ महाराज पे 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 ग्रंथ महाराज ग्रंथ महाराज पे ग्रंथ महाराज पे ग्रंथ महाराज पे ग्रंथ महाराज है फरीदा अमल जकी ते दुनी विच दरगे आए कम अमल जकी ते दुनी विच दरगे आए कम 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 वेखो बंदा चले आ चौं जणिया दे कल वेखो बंदा चले आ
ਚੱਲਿਆ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਬੇਬੁੱਧ। ਦੋ ਕਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਦਾਗਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਔਲੀਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਂਗਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਵਾਹ ਮਲਿਆ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਬਸ ਖੇਡ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਬਾਣਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਕਹਾਇਂਦੇ ਕੋ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜ ਮੰਦਰ ਗੱਚ ਗੀਰੀਆਂ ਕਿਛ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਲੈ ਲਓ, ਚੂਨੇ ਗੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਂ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਬਦਲ ਗਏ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਕਾਲ ਹੈ ਖਰਨਾ। ਜਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਸੀ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
सब मिटा के रख देते, क्योंकि जमीने चमन गुण खलाती है क्या क्या। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ना कसरे दारा ना गौरे सिकंदर, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। किथे चले गए संगत जी। पर एक खेड जिहड़ी रब ने बनाई हुई सी ना दमां दी, वो दमां दी खेड दी डोरी उन्हें कोल रखी है। ते गुरु पंजवें पातशाह महाराज जी कहते प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जीय जंत तेरे तारे। कहते वाहिगुरु मैं तेतों सदके जावां, तू सारे संसार दी सवासां दी डोरी नूं पकड़ के रखिया होया। जिन्नू तू जिन्ना जिन्ना हुक्म करदा वो संसार ते उन्ना विचरदा है। बस जिस दिन धंधे तो छुटकारा दवा दिना, उस दिन जगत तो लै तुरदा। गुरु नानक साहब महाराज जी कहते धन सरिंदा सच्चा पातशाह, जिन जग धंधे लाया। कहते जिस दिन मोहलत पुग जाती है ना, समा जिहड़ा हुंदा है वो पूरा हो जाता है। औद घटै दिन सुरै नारे। औद जिहड़ी है ना संगत जी, दिन रात करके मुकदी जा रही है। दिन आ गया चलिया गया, रात आ गई चली गई। देखो किदां दी खेड बना दी रब ने। दिवस रात दोए दाई दाया, खिलै सगल जगत। पुराणियां समियां च एक दाई रखी हुंदी सी, एक दाया रखिया हुंदा सी। दाई दा काम हुंदा सी बच्चे नूं समाउणा, दाए दा काम हुंदा सी बच्चे नूं खिडाउणा। गुरु नानक साहब महाराज जी कहते परमात्मा ने भी दो जाने रखे ने। उन्हें रखे किस तरह की खेड बना के ने। दिन आउंदा है ते मनुख खेडन लग पैंदा, कार विहारां धंधियां ते लग जांदा, रात पैंदी है ते सौ जांदा है। महाराज जी कहते दिवस रात दोए दो चीज़ां, दाई अलग दाया वखरा। ते कौन कर रहा है? खिल है सगल जगत। सारा जगत इस चक्रव्यूह दे विच खेडां खेड रहा है। कहते सवाउंदा भी आप है, आरे भी ला दिंदा है, काम कार ते भी ला दिंदा है। ते कहते कईयां तो बंदगी भी आप ही वो करा लैंदा है, कईयां नूं साधु बना दिंदा है, कईयां नूं चोर ठग भी बना दिंदा है। क्योंकि आपे आप है ना, आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी। जो तिस भावै नानका साई, गल चंगी। पर जेड़े चोर चोरी करते सी, बाबा बिधि चंद जी वर्गे, जिस दिन गुरु हरगोबिंद साहब पंजवें पातशाह सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी की कृपा बनी, वो भी महाबली सूरमे साधु बन चुके सी। भाई मेरू जी चोरी करते सी, कदी किसी का जोड़ा चुक लेना, कदी किसी की मझ खोल के लै जानी। बस एक दिन गुरु नानक की कृपा हुई, गोइंदवाल की धरती ते गुरु अमरदास जी के चरणों विच बैठ के गुरु नानक के शब्द नूं सुन लिया। वो शब्द इस तरह हिरदे च विन्निया गया, वो इस तरह तीर वज्जा शब्द का। भाई मेरू जी ने जड़ियाँ 5-5 4-4 साल लोगों दियां चोरियां कीतियां सी, सने व्याज पैसा मोड़ के आए सी। सतगुरु कृपा करदा संगत जी। वो जो त्रुट जाता है ना, फिर ये जगत की समझ आनी शुरू हो जाती है। एक खेड पता लग जाती है कि खेड किस तरह की है, कि सागर भी आप है, निकली हुई लहर भी आप है, वो सूरज भी आप है, ते सूरज तो निकली हुई किरण भी आप है। ये फिर समझ आ जाती है परमात्मा खुद आत्मा अंश बन के जगत विच विचरदा है। ते जिहड़ी काया उन्हें दिती हुई है, उस काया नूं वो बार बार ज्ञान दिंदा है कि एक काया दा समा है। कोई लख साल उम्र भोग के आ, कोई रावण वर्गे लखां ही साल धरती ते टिके रहे, हरनाक्ष वर्गे हजारां साल धरती ते टिके रहे, काल जमन दैंत वर्गे किन्ना चिर धरती ते टिके रहे। बस इको ही कारण सी, काल नहीं खा सकदा। पर गुरु साहब कहंदे जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौण कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। कहंदे समय ने नाश करके रख दिया, समय ने संगत जी मिटा के रख दिता। बार बार गुरबाणी ने सुचेत किया कि ये जिहड़ी औद है ना, ये पुगदी जा रही है। ये जिहड़ा समा तैनूं मिलिया है ना परमात्मा वल्लों, ये जिहड़ा समा तैनूं निरंकार ने दिता होया वै, ये समय अंदर उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा का सिमरन कर, क्योंकि कंचन नारी मह जियो लभत है,
मोह मिठा माया, घर मंदिर घोड़े खुशी मन अन्न रस लाया। हर प्रभ चित न आवई, क्यों छूटा मेरे हर राया। कहंदे मनुख औद मुकदी जांदी सी, क्योंकि पता नहीं ना संगत जी उन्हें आवाज़ बुढ़ेपे वेले मार लैनी है कि जवानी वेले मार लैनी है, कि जां उन्हें आवाज़ बचपन वेले मार लैनी है, ये भी कोई पता नहीं। उन्हें आवाज़ माँ के गर्भ विच भी मार लैनी है। कई जन्म सिर गिर करिया, कई बच्चे माँ के गर्भ विच ही शरीर छड्ड जांदे। महाराज जी कहते करोड़ां ने बच्चे हो जिहड़े धरती ते नहीं आउंदे ने, माँ के गर्भ विच ही वो अपनी आयु जिन्ने सवास हुंदे ने पूरे कर जांदे। क्योंकि सवास तो उस दिन चल पैंदे है ना जिस दिन माँ के गर्भ विच परमात्मा पंछी नूं उस पिंजरे च टिका दिंदा है। क्योंकि पंछी है ना साडे अंदर आ जिहड़ा शरीर है पिंजरा है, इहदे विच पंछी कैद उन्हें कीता होया है। ते पंछी वो परमात्मा दी अंश है। 6 महीने च कलबूत तैयार करके 6 महीने तो बाद निरंकार उहदे च पंछी रख दिंदा है, आत्मा नूं टिका दिंदा है। बस जिन्ना जिन्ना वो समा दे दिंदा है, फिर जीव जगत विच उन्ना ही समा भोगदा है। पता नहीं इत्थे हज़ारां साल लखां वरियां दी आरजा भी मिल सकदी है, ते संगत जी 1 मिनट दी भी आरजा मिल सकदी है, 1 सैकंड दी भी मिल सकदी है। इत्थे बंदा मान नहीं कर सकदा है कि मैं इन्नी वड्डी आरजा आयु भोग के जावांगा। गुरु साहब महाराज जी कहंदे पता नहीं किहड़े वक्त, क्योंकि औत कटै दिन सुरै नारे, मन गुर मिल काज सवारे। भाई गुरु नाल मिल जा, उस अकाल पुरख दा गायन कर, क्योंकि कंचन नारी मेरी जिंदे तू सोहणे सोने दे मोह विच पई होई है, तू इस्त्री दे मोह विच है। फिर माया दे मोह दी पा जिहड़ी है तेन वो मिठी लगदी है। गुरु रामदास महाराज जी गौड़ी बरागन राग अंदर बख्शिश करदे ने, कहंदे घर मंदिर घोड़े खुशी, कहंदे घरां नाल मोह जोड़ के बैठा है। मंदिर सोहणे महलां नाल मोह जुड़िया होया, घोड़े भाव सवारी वास्ते जां खुशियां दे पदार्थां दे मोह विच जोड़ के बैठे। मन अन्न रस लाया, कहंदे मन तू उन्हां रसां नूं रस विच लिया के समा बतीत कर रहा है जिहड़े रस ने तेरा साथ नहीं देना है। क्योंकि राम रस पीए जिह रस बिसर गए रस, बाकी ते सारे रस बेरसे सी ना। एक परमात्मा का ही नाम सी ना जिहड़ा रस वाला सी, पर मनुख उस रस तो दूर रहिंदा है, दुनिया के रस विच गलतान हो जाता। ते महाराज जी कहंदे हर प्रभ चित न आवई, क्यों छूटा मेरे हर राया। कहंदे हे मेरे हरि, हे मेरे राजन, तू परमात्मा कदे मेरे चित्त विच नहीं आउंदा, ते जिस दिन तू मेरे चित्त विच आ गया मैं तेनू कदी छड्डांगा भी। क्योंकि मोह के कारण मैं तेनू अपने चित्त विच नहीं टिका रहा हाँ। ते गुरु साहब महाराज जी कहंदे फिर वो खान सी मलूक सी जिहड़े अपने आप दे नाम नाल सदाउंदे सी, पर रहा कोई भी ना। कहंदे सोएन साखत पाउन वेग त्रिग त्रिग चतुराई, कहंदे जो सोने दियां दुमुचियां वाले हवा वर्गी तेज रफ्तार घोड़ियां दी सवारी करदे सी, त्रिग त्रिग चतुराई। कहंदे इन्हां दे मान विच आकड़ विच तिगार जोग समा बतीत कर गए सी। 36 अमृत प्रकार 36 ही करहें बहु महल वधाई। कहंदे कई किस्मां दे स्वादले पदार्थां विच तू समा व्यर्थ गवाउंदा रहा। मौत दा पता ही ना लगा कि मौत ने कुंडा खड़का देना, क्योंकि लख जतन करके भी राजा परीक्षित नहीं सी बच सकिया। बड़ा उन्हें जतन कर लिया, रिद्धि वेद व्यास जी कोलों भागवत दा प्राण उन्हां दे पुत्र सुखदेव मुनि तो भी आरंभ करवा लिया कि हो सकता है कि इस तरीके नाल बचिया जा सके। गंगा दे विच शीश महल भी तैयार करा लिया कि मौत ना आ सके। बड़ा जतन किया संगत जी, पर जेड़ा कारण सी वो कारण तो लख जतन करके भी राजा परीक्षित नहीं सी बच सके। जे मौत सप डंगन ना लिखी है ते लख जतन कर ले तू बच ही नहीं सकदा। डंग वजेगा सप दा, मौत कारण बनेगी, जगह शीश महल बन जाएगा।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਸ਼ਾਰ ਗੱਡੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲਈ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਈਦਾ, ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਧੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਹੀ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਦ ਕਹੈ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ, ਦਾਰੂ ਮੇਰੇ ਵਸ। ਇਹ ਤੋਂ ਵਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਜਬ ਭਾਵੇਂ ਲੇਖ ਹੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਹ ਸਮੇਂ, ਆਹ ਘੜੀ, ਆਹ ਪਲ, ਆਹ ਦਿਨ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਸ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਵਨਨ ਬਿਕਲ ਭਏ ਸੰਗ ਤੇਰੇ, ਇੰਦਰੀ ਕਾਬਲ ਥਾਕਾ, ਚਰਨ ਰਹੇ ਕਰ ਟਰਕ ਪਰੇ ਹੈ, ਮੁਖ ਹੋ ਨਾ ਨਿਕਸੈ ਬਤ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੀਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੈ। ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਲ ਜਮਨ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਜਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਚਕੁੰਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਬਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਲ ਜਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾਸੰਧ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਕੰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਰਾਸੰਧ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਜਮਨ, ਕਾਲ ਜਮਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੌਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਲੜਾਈ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ? ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ। ਕੰਵਲ ਕਾਲ ਜਮਨ ਇਸੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਜਮਨ ਦੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਾੜੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸੇ ਹੀ ਕੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਚਕੁੰਦ ਮਾਂ ਦਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹਰਨਾਕਸ਼ਾਂ ਦੈਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੰਗ ਲੈ, ਮੁਚਕੁੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੁਚਕੁੰਦ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਠਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਏਗੀ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ।
देखो हुण कारण रब किदां दा बनाउंदा, कित्थे यूनान जिन्हों हुण असीं ग्रीस देश कहने आ, उत्थों चल के आया। कृष्ण महाराज जी नूं चेतावनी दिंदा है, मार के 10 द्वापर दे मालक नूं। कृष्ण महाराज जी अगे अगे दौड़ते ने, उसे गुफा विच चले जाते जिथे मुचकुंद सुता पिया सी। अपना बस्तर लाया ते मुचकुंद दे उत्ते पा दिता। इन्ने नूं खराटियां दी आवाज़ आउंदी सी उच्ची उच्ची, ते ये समझ बैठा काल जमन ये डरदा मेथों सौ गया है। हुण डरदा सौ गया है, आके ठुड मारने शुरू कर दिते। मुचकुंद दा ध्यान टुट गया, नींद तो परे हो गया। जदों नींद तो परे होया ते पहली दृष्टि वो काल जमन ते पै गई। एहो जी दृष्टि पई, काल जमन नूं घड़ियां पलां च निरंकार ने सड़क साड़ के सुवाह कर दिता सी। कारण जिहड़ा संगत जी वो परमात्मा ने घड़िया होया है। कारण जिहड़ा वो परमात्मा ने बना ही देना है। ते जिहड़ी मौत है फिर वो परमात्मा अपने हुक्म अनुसार जगत विच घल दिंदा है, ते अपने हुक्म अनुसार ही जगत तो लै तुरदा है। ते बाबा फरीद साहब कहंदे, वेखो बंदा चलिया, चौं जणियां दे कन्न कन्न कहंदे ने मोढियां नूं, क्यों मुल्तानी ठेठ पंजाबी है। कहंदे तिन्ना प्यारियां भाईयां, किन्ना प्यार हुंदा भरावां नाल, किन्ना मोह हुंदा संगत जी। कोई दुख हुंदा है, कदी भैन मोढे नाल ला लैंदी है, कदी पत्नी मोढे नाल लाउंदी है, कदी भरा मोढे नाल लाउंदा है, कदी चाचे ताए मोढे नाल लाउंदे ने, कदी माँ प्यो मोढे नाल लाउंदे ने। कोई दुख आया ते तैनूं मोढे नाल लाया संगत जी, थोड़ा जिहा सेंटीमीटर उपर आ जाइए तेरे ते कोई दुख आया ते भरा ने, भैन ने, माँ ने, पुत ने, चाची ने, ताए ने, ताई ने, मामे ने, मामी ने, भूआ ने, फुफड़ ने मोढे नाल ला लिया। जिस दिन रब दा सद्दा आया उन्हां ही प्यारियां भाइयां ने तैनूं मोढे ते रख लिया। थोड़ा जिहा सेंटीमीटर का फर्क पाउंदा है, दुख आउंदा ते इत्थे मोढे ते लग जाईदा है। दुनिया तो जांदे आ ते संगत जी ओहो ही भरा मोढे ते रख लैंदे ने। बाबा फरीद साहब कहंदे बड़े प्यारे हुंदे ने जान तो वध। कहंदे तिन्ना प्यारियां भाइयां अगे दिता बन। कहंदे ओहो ही भरा ने फिर जिन्हां ने मोढे ते बन लिया कि चल तैनूं छड्ड के आई। क्योंकि पैंडा इस तरह का सफर जिंदगी का जदों मुक जाना, सुते पिया ना असी फिर उठना नहीं। चिट्टी चादर दी मारनी असी बुकल, तुर पैना है किसे नूं पुछना नहीं। सानू किसे ने जांदियां रुकना नहीं ते असी किसे दे रुकियां रुकना नहीं। संगत जी फिर नहीं रुकिया जाता है। जिवें माँ गई है, बच्चे आवाज़ मारते होणगे, पति आवाज़ मारता होएगा, परिवार के जी भैन भरा आवाज़ मारते होणगे, किन्नियां आवाज़ां मारते होणगे, उठ पै गल कर। जिस दिन ओदी हुक्म हुंदा आवाज़ बंद हुंदी है। हज़ारां लोग आके वरलाप करते ने संगत जी, फिर एक बारी भी नहीं कहा जाता मैनूं सौण दिओ, तंग ना करो। हुण असीं घर जाना है ना, रेस्ट करनी है, तुसां भी जाना है, सौना है। किसी दी की मजाल है जी दी कि साडे लागे आके रौला पाए, असी रोकते हैं टोकते हैं, रौला ना पा, मैनू रेस्ट करन दे, मैं सौना मैं। कबीर साहब कहते एक दिन इहो जिहा तैनूं सवा देना, हज़ारां ने तेरे सराणे बैठ के रोना, तू एक वारी भी नहीं कहना मैनू सौण दे। कहते सानू किसे ने जांदियां रुकना नहीं ते असी किसे दे रोकियां रुकना नहीं। 4 दिन पैनी है राम रौली, साडा नाम भी किसी ने पुछना नहीं। खेड इदां दी संगत जी बनाई हुई है ना परमात्मा ने। ये चक्कर भी ओदा इस तरह का चलता है, क्योंकि उड़ जांदियां ने जद रूहां, थावां खाली हो जांदियां ने, दिल दी जमीन ते बस यादां दियां पैड़ां ही रह जांदियां। फिर बड़ा वड्डा दिल चाहिए। इस दुख नूं बर्दाश्त करने वास्ते ना बड़ा वड्डा दिल करना पैंदा है, बड़ा वड्डा हौसला करना पैंदा है। बड़ी हिम्मत दे नाल जाके फिर याद आस्ते आस्ते घटदी है। बड़ा वड्डा दिल होना चाहिए संगत जी। अज माँ गई है, बड़ा वड्डा दिल है बच्चियां दा, करना पैंदा है। भैन गई है, भैन दी भैन गई है, किसी दी भतीजी भनेवी, किन्ने साक टुट जाते हैं संगत जी। इस करके ये समा ये जगह जिहड़ी रब बना दिंदा है, ये कमाल दी गल है। पर सतगुरु दा संगत जी हुक्म वरतदा है,
ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰ, ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਗੇ ਆਏ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਫਰੀਦਾ ਐਸਾ ਬਹਿਨ ਖਲੋਣ, ਕੋਲ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਹੱਸਣ ਲੋਕੀ, ਤੁਰ ਜਾਈਏ ਤੇਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਪਰ ਯਾਦ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ 3000 ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਂਗ, ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਂਗ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਂਗ ਕਦੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੋ ਸਭ ਦੁਖੀ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਦਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਦੀ ਝੋਨੇ ਚੋਂ ਨਦੀਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਨੱਕੇ ਮੋੜ ਲੈਣੇ, ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਹਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪਖੰਡਾਂ ਚ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਾਓ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਵੇ। ਤਾਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਵੰਡ ਛਕਦਿਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣੀ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸੁੱਖਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਲਗਾਓ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਰਹਿਣੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ,
ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਤਾਰੂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ? ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਕੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਅੱਗ ਬਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗ ਬਲੀ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਛਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਗ ਬਲੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਲਣ ਰੱਖਿਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ? ਹਾਂ ਮਾਂ, ਦੇਖ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾ ਰੱਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਲਿਆ, ਪੱਤੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਲੱਕੜ ਬਣ ਕੇ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਵਸਥਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਤ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਤੇ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਆਸ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਸੁੱਖ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ, ਪਰ ਆਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਲੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਡਗੋਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹ ਆਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ। ਕਦੇ ਇਹ ਹੌਲਾ ਕਦੇ ਇਹ ਭਾਰਾ, ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਕਦੇ ਕਰਾਰਾ, ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ ਕਿ ਵਕਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨੇ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿੱਦ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ।
ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਾਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਚਾਰ ਲੂਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ, ਕਦੇ ਇਹ ਹੌਲਾ ਕਦੇ ਇਹ ਭਾਰਾ, ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਕਦੇ ਕਰਾਰਾ, ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਸਾਈਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੱਚਾ ਕੀ ਪੱਕਾ ਢਾਰਾ, ਕੁੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਮਹਿਲੋਂ ਚੰਗੀ, ਨਾਲ ਜੇ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਪਿਆਰਾ। ਬੁਰਕੀ ਬੁਰਕੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਵੇ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ, ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰੇ ਜਾਰਾ। ਜੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪਿਆਰ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਮਸਤ ਫੁਹਾਰਾ, ਘਰ ਦੀ ਲੰਕਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਫੂਕੇ, ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗਿਆਰਾ। ਜੋ ਪੱਲੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ, ਵਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਸੋਂ ਬਾਰਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਅਮੀਰੀ, ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਰਾ। ਥੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰੀਦਾ, ਮੰਗੀਏ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਜ਼ ਉਧਾਰਾ, ਕਰਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ, ਡੂੰਘੇ ਡੁੱਬੀਏ ਦੂਰ ਕਿਨਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਸ ਚ ਕਰ ਲੈ, ਲਿੱਸਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਨ ਨਾ ਦਾਰਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਰ ਵਧਾਈ, ਵਧਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਵਕਤ ਸਦਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ, ਕਦੇ ਇਹ ਹੌਲਾ ਕਦੇ ਇਹ ਭਾਰਾ, ਵਕਤ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ, ਕਦੇ ਇਹ ਹੌਲਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਇਹ ਭਾਰਾ। ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਸੁੱਖ ਭਾਲਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਸੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਖ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਸ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕੌਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕਠਿਨ ਹੈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਛੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿਲਾਸਾ ਆ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ, ਹੰਝੂ ਰੁਕਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਮੁੱਕੇ ਸਭ ਚਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿੱਘ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਮਰੇ ਬਲ ਕੱਟੇ। ਭਰਾ ਮਰਦਾ ਜੇ ਬਲ ਕੱਟਦਾ ਜੇ, ਭਾਈ ਮਰੇ ਬਲ ਕੱਟੇ। ਬਾਪ ਮਰੇ ਛੱਤ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰ ਗਈ ਮਾਵੜੀ ਜਗ ਸੁੰਨਾ ਪੜ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਗਤ ਹੀ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਦੁੱਖ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਕਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ।